ॐ सकना भवतु सकनौ भुनक्तु सक वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदम् ॐ अथ पुरुषो क वै नारायणो कामयत प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनसर्वेन्द्रियाणि च कौवायुज्योतिरापपृथिवी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणाद् रुद्रो जायते नारायणादिन्द्रो जायते नारायणात् प्रजापतय प्रजायन्ते नारायणात् द्वादशादित्या रुद्रा वसवः सर्वाणि च छन्दागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तेतन्ते नारायणे प्रलीयन्ते एतद्ऋग्वेदशिरो योधीते य एवं वेद इत्युपनिषत्। यजुर्वेदम् ॐ अथ पुरुषो क वै नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः द्यावा पृथिव्यौ च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वश्च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदगुं सर्वं यद्भूत यच्च भव्यम् निष्कलो निरञ्जनो निर्विकल्पो निराख्यातः शुद्धो देव एको नारायणः न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् स विष्णुरेव भवति च विष्णुरेव भवति एतद्यजुर्वेदशिरो योधीते य एवं वेद इत्युपनिषत्। सामवेदम् ओमेत्यग्रे व्याकरेत् नम इति पश्चात् नारायणायेत्युपरिष्टात् ओमित्येकाक्षरम् नम इति द्वे अक्षरे नारायणायेति पञ्चाक्षराणि एतद्वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदम् योग वै नारायणस्याष्टाक्षरं पदमाद्येति अनुबभ्रुवः सर्वमायुरेति विन्तते प्राजापत्यगुं रायस्पोषङ्गौ पद्यम् ततो मृतत्वमश्नुते ततो मृतत्वमश्नुत इति एतत्सामवेदशिरो योधीते य एवं वेद इत्युपनिषत्। अथर्वणवेदम् प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकारमकार इति तान्येकदा समभरत्सदेदधोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसारबन्धनात्। ॐ नमो नारायणायेति मन्त्रोपासकः वैकुण्ठभुवनलोकं गमिष्यति तदितं पुण्डरीकौ विज्ञानघनं तस्माददितावन्मात्रं ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदनः ओमिति सर्वभूतस्तदे मेकन्नारायणं कारणरूपमकारपरब्रह्मो एतदथर्वशिरो योधीते प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापन्नाशयति
सायमदीयानो दिवसकृतं पापन्नाशयति माद्यन्ति नमादित्याभिमुखो धियानः पञ्चपादकोपपादकात् प्रमुच्यते सर्ववेदपारायण पुण्यं लभते नारायण सायुज्यमवाप्नोति नारायण सायुज्यमवाप्नोति एतत्तदर्ववेदशिरयोधीते य एवौ वेद इत्युपनिषत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पतंजलि। ओम श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः। निधये सर्वविद्यानां विजशे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। இன்றைக்கு அந்த பதஞ்சலி உடைய தியான ஸ்லோகத்தை சொல்லி கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். பதஞ்சலி சூத்திரத்தினுடைய தியான ஸ்லோகம். योगेन चित्तस्य पथेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यो भागरोत्तमं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. இந்த தியானத்தை சொல்லி தான் நம்ம வகுப்பை டெய்லி ஆரம்பிப்போம். அதனுடைய மீனிங் பார்க்கறதுக்கு முன்னால இது வந்து பிரேயர் வேர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பதஞ்சலி அப்படின்னா யாரு, அவர் சொன்ன யோகம்னா என்ன, சாஸ்திரம். பதஞ்சலி யோக சாஸ்திரம். பதஞ்சலி அப்படிங்கிறவர் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம், அத்ரி மகரிஷினுடைய புதல்வர். உங்களுடைய நோட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும், அதன் பிரகாரமே நம்ம பார்க்கலாம். இவருக்கு இன்னொரு பேரு ஆத்ரேயர் அப்படிங்கிற பெயர் பெற்றவர். இவர் ஆக்சுவலா கோனிக்காங்கிற ஒரு பெண் வந்து குழந்தை இல்லாம சூரியனை வேண்டி நிற்கும் போது அவங்க மடியில வந்து விழுந்ததாகத்தான், அவங்க அம்மா வயிற்றிலிருந்து இவர் பிறக்கல, மடியில் வந்து விழுந்ததாக கர்ணனை போல் வந்து விழுந்ததாக ஒரு சொல்லப்படுகிறது. 10னா பதஞ்சலியில் இருக்கிற 10 வேர்டு மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா விழுதல்னு அர்த்தம். விழுந்ததுனால அவருக்கு பேர் பதஞ்சலி. ஒரு பெண்ணின் கையில் வந்து விழுந்ததால் சூரியனை வேண்டி அவர் புத்திரனை பெற்றிருக்கிறாள், அதனால் இவருக்கு பேர் பதஞ்சலின்னு கூறுவாங்க. இவரை பற்றி தமிழ்ல திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரத்துல குறிப்பு காணப்படுகிறது பதஞ்சலி பற்றி. அப்ப அதுக்கப்புறம் வந்தவங்க தான் திருமூலர் எல்லாங்கிற ஒரு நமக்கு குறிப்பு தெரிகிறது. இவருடைய குரு வந்து நந்தி தேவர், அவரிடம் நேரடியாக இருந்து பாடத்தை கற்றவர். இதுதான் அவரை மாற்றி இன்னொரு ஸ்பெஷல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பதஞ்சலி என்ன பண்ணிருக்கார் சமஸ்கிருதத்துல, பாணினிங்கிறவரு சமஸ்கிருதத்துக்கு ஒரு இலக்கணம் தொகுத்திருக்காரு. அந்த இலக்கண நூலுக்கு பேரு அஷ்டாத்தியாயினி. அஷ்டாத்தியாயினா 8, அஷ்டம்னா 8 சாப்டர் அங்க இருக்கு. அதனால அந்த நூலுக்கு பேரு அஷ்டாத்தியாயினின்னு பேரு. சான்ஸ்கிரிட் கிராமருக்கு சோர்ஸ் அதுதான், அதை வச்சுதான் கிராமரே எழுதப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அது ஃபர்ஸ்ட் அது ரொம்ப ரத்தன சுருக்கமான வார்த்தைகள் இருக்கிறதுனால சூத்திரத்தை படிச்சோன்னா எதுவும் யாருக்கும் புரியாது. அதனால இவர் என்ன பண்ணாரு, பாஷ்யம், அதற்குண்டான விளக்கம் எழுதினாரு. யாரு இவர், பதஞ்சலி எழுதியிருக்காரு. பதஞ்சலி ஒரு மகாபாஷ்யக்காரன்னு இவர் பேரு. அதாவது சங்கருக்கு வந்து பாஷ்யக்காரக அப்படின்னு ஜென்ரலா நம்ம கலாச்சாரத்துல பாஷ்யக்காரகன்னு சொன்னா அது சங்கரை தான் குறிக்கும், வேற யாரையும் குறிக்காது. அதே மாதிரி மகாபாஷ்யக்காரன்னா பதஞ்சலி தான் குறிக்கும். அவருக்கு இன்னொரு பேரே மகாபாஷ்யக்காரர் ஆச்சுங்களா. இது வந்து அவரை பற்றி ஒரு குறிப்பு. இதுதான் பதஞ்சலி. அடுத்தது யோகம் சாஸ்திரம். அதாவது இப்ப சூத்திரம் என்னன்னு நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்தது போலாம். சூத்திரம்னா என்ன, எதுக்கு வந்து சூத்திரம் சொல்றோம், எதுக்கு ஸ்லோகம்னு சொல்லணும், எதுக்கு மந்திரம்னு சொல்லணும், அது முதல்ல நம்ம புரிஞ்சிருக்கணும். மந்திரம் அப்படிங்கிறது வார்த்தை எப்ப சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது அமைப்பு எப்படி வேணா இருக்கலாம். மந்திரம்ங்கிறது இறைவனோட வாக்கு, அது மனிதர்களால் எழுதப்பட்டது கிடையாது, இறைவனோட வாக்கு, அதுக்கு பேரு மந்திரம்னு சொல்லுவோம்.
அதுக்கு அடுத்தது ஸ்லோகம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஆச்சாரி, நமக்கு முன் வந்த ஆச்சாரிகளால எழுதப்பட்டதுக்கு பேரு ஸ்லோகம்னு பேர். எல்லாமே வேதத்தை தழுவி எழுதப்பட்டது, வேதத்தை மனதில் கொண்டு எழுதப்பட்டதுதான் ஸ்லோகங்கள். புராணங்கள் வரைக்கும் வேதத்தை தழுவி எழுதப்பட்டதுதான் பகவத்கீதையாகட்டும், புராணங்களாகட்டும், கிரந்தங்களாகட்டும், எல்லாமே மகாபாரதம் எல்லாமே எதை தழுவி எழுதப்பட்டது? வேதத்தை தழுவி எழுதப்பட்டது. இப்போ சூத்திரம் அப்படின்னா என்ன? ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்ன? மந்திரம் வேற, ஸ்லோகம்ங்கிறது வேற, சூத்திரம்ங்கிறதும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு டெஃபினிஷனே இருக்கு. சூத்திரம்னா என்ன அப்படிங்கறத நான் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பிச்சிருந்தேன். அதுக்கு டெஃபினிஷனே ஒன்று இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் சூத்திரம்னா குறைந்த சொற்களால் அது அமையணும், ரொம்ப ரத்தின சுருக்கமாக. அப்படியே ஒரு அதை விளக்கமா பண்ணோம்னா 3 லாங் சைஸ் பேப்பருக்கு வர மாதிரி இருக்கும் விளக்கம். ஆனா 3 வேர்டு 2 வேர்டு போட்டு அதை அத்தனையும் கவர் பண்ணி, எதையும் விட்டு போகாமல் அத்தனையும் கவர் பண்ணி 2 வார்த்தையில எழுதுறதுக்கு பேருது 3 சொற்கள் 4 சொற்களில் மேக்சிமம் சூத்திரம் அமைஞ்சிடும். ஒரு சூத்திரத்தோட லென்த்தே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3 சொல் இல்ல 4 சொல் 5 சொல், ஏதாவது 1-2 சூத்திரங்கள் ஒரு லைன் 2 லைன் வரலாம், அவ்வளவுதான். பேராகிராஃப் மாதிரி எல்லாம் வராது. ஏன் இப்படி சூத்திரம் நமக்குள்ள பழக்கம் கொண்டு வந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி நோட் புக்கு, பென்சில், ஓலைச்சுவடி வருவதற்கு முன்பு நான் சொல்ற காலம். அப்பெல்லாம் எப்படி இந்த ட்ரெடிஷன் ஹேண்ட் ஓவர் ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, குரு வாயில சொல்லுவாரு, சிஷ்யன் அதுல காதுல கேட்டு வாயில மனப்பாடம் பண்ணணும். மனப்பாடம் பண்ணி அவரோட மண்டையில தான் இருக்கும். இட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் அ பிரெயின் டு அனதர் பிரெயின். குருட்டு இருந்து சிஷ்யன் பிரெயின் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். நடுவில் இந்த மாதிரி நோட்டு, இது ஓலைச்சுவடி அதெல்லாம் இல்லை. அப்போ அவரு சிஷ்யன் முதல்ல கத்துக்கிறாரு. அப்புறம் அவர் குருவானதுக்கு அப்புறம் அவரு சிஷ்யனுக்கு தன்னுடைய மண்டையில் இருக்கிற அப்படியே அந்த மண்டைக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணுவார். இப்படிதான் நம்மளுடைய கலாச்சாரம் பல வருடங்கள் நடந்து கொண்டிருந்திருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் தான் ஓலைச்சுவடியே வந்திருக்கு. இது அதுக்கு முந்தின உலகம் தோன்றின காலத்தில் எப்படி வந்ததுன்னா வாய் வழிதான், எல்லாமே மனப்பாடம் பண்ணி ஆகணும். ஏதா இருந்தாலும் இப்ப பதஞ்சலி இன்னைக்கு நடத்துறேன் அப்படின்னா சுவாமி தான் சொல்லுவாரு. இப்ப பதஞ்சலி யோக சூத்திரம் நடத்துறேன் அப்படின்னா குரு என்ன பண்ணுவாரு? எல்லா ஸ்லோகத்தையும் சொல்லி முதல்ல மனப்பாடம் பண்ண வைப்பார். அத்தனை ஸ்லோகத்தையும் ஸ்டூடெண்ட் மனப்பாடம் பண்ணிடணும். ஏன்னா இவர் மண்டையிலிருந்து எல்லாம் அங்க டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டுருவாரு. அப்புறம் தான் ஒன்னொன்னா எடுத்து அவர் விளக்குவார். இப்படிதான் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்துல ட்ரெடிஷன்ல இப்படிதான் வந்திருக்கு. அப்ப அப்படி வரும்போது லாங் சைஸ் பேப்பர்ல 10 பேப்பரை மனப்பாடம் பண்றதுக்கு பதிலா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, சுருக்கமா அது 4 வார்த்தையில சொல்லிட்டாங்க. சோ தட் அந்த 4 வார்த்தையில் அந்த 4 லாங் சைஸ் பேப்பரே மனசுக்கு அது அவ்வளவுக்கு விளக்கங்கள், அந்த 4 எழுத்துக்களை மனப்பாடம் பண்ணா போதும், அவனுக்கு அது அப்படியே ஃப்ளோ ஆயிரும். அதுக்காகத்தான் சூத்திரங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. ஏன்னா ஈஸி டு மெமரைஸ், அதுக்காகத்தான் கொண்டு வரப்பட்டது. அடுத்தது இந்த இப்ப என்ன சொன்னேன், நம்மளது மெமரி பேஸ்ட் ட்ரெடிஷன், நோ பேப்பர். இலையில் எழுதுறதுக்கு முன்னாலே நான் சொல்றேன், மெமரி பேஸ்டு தான் நம்ம ட்ரெடிஷனே. இன்னமே பாத்தீங்கன்னாலும் ரிஷிகேஷ்ல இந்த பேஸ்ட் கிளாஸஸ் எல்லாம் நடக்குது, நாங்க பார்த்திருக்கோம். அதாவது ஒரு உபனிஷத்து நடத்துறாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லா முதல்ல மனப்பாடம் பண்ண வச்சிருவாங்க. ஃபுல் உபனிஷத் ஸ்டூடெண்ட் அப்படியே மனப்பாடம் பண்ணி சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் முண்டகோ உபனிஷத் ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆரம்பிப்பாரு குரு. அந்த மாதிரி ட்ரெடிஷன் இன்னமும் இருக்கு, மெமரி பேஸ்ட் ட்ரெடிஷன். சோ எதுக்காக சூத்திரம்? ஒரு பெரிய டாபிக்க ஒரு 2-3 லைன்ல வேர்ட்ஸ்ல கொண்டு ஈஸியா மெமரி பண்றதுக்காக எழுதப்பட்டது, ஆச்சாரிகளால் எழுதப்பட்டது சூத்திரம். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல மேக்ஸே சூத்திர வடிவில் தான் இருந்திருக்கிறது. அஸ்ட்ராலஜி சூத்திரம் தான், கிராமர் நான் சொன்னேன் அஷ்டாத்தியாயினி கிராமர், அது எல்லாமே சூத்திர வடிவில் தான். எல்லாமே மேக்ஸ் ஆகட்டும், கிராமர் ஆகட்டும், அஸ்ட்ராலஜி ஆகட்டும், எத்திக்ஸ் ஆகட்டும், எல்லாமே சூத்திர வடிவில் தான் நம்மளுடைய முதல் கலாச்சாரம் ஆரம்பித்திருக்கிறது. ஈஸி டு மெமரைஸ். சிலதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பொயட்டிக் ஃபார்ம்ல இருக்கும், அது நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில் உண்டு. எதுக்கு பொயட்டிக் ஃபார்ம்ல ஒரு விஷயத்த சொல்றாங்க அப்படின்னா, அது பாட்டு வழியில் அப்படியே ஈஸியா மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம். அதற்காக பொயட்டிக் ஃபார்ம்ல நம்முடைய கலாச்சாரத்தில் நூல்கள் நிறைய இருக்கு. சோ இவரு பதஞ்சலி என்ன டைப்ல எழுதியிருக்காரு? சூத்திர வடிவில் எழுதியிருக்கிறார். இப்ப அடுத்த கேள்வி, வாட் இஸ் சூத்திரம்னா எப்படி இருக்கணும்? குறைவான சொற்களில் அமைய வேண்டும். அல்பாட்சரம், அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு. நான் அந்த வேர்டு மட்டும் மீனிங் எடுத்து நான் சொல்றேன். அல்பாட்சரம் அப்படின்னா குறைவான சொற்களில் அமையணும். சூத்திரத்துக்கு ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். 2வது ரொம்ப சுருக்கமா சொல்றேன்னு படிச்சொன்ன சந்தேகம் வர்ற மாதிரி எல்லாம் எழுதக்கூடாது, விளக்கம் தெளிவா இருக்கும். சோ சந்தேகம் வராமல் இருக்கணும், தெளிவா புரியணும், படிச்சவங்களுக்கு தெளிவா புரியணும். அது 2வது பாயிண்ட். 3வது அதுல அர்த்தம் இருக்கணும். சும்மா காம் கூம் கீன்ட்டு அதுல அர்த்தம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது, அர்த்தமுடையதாக இருக்கணும். அதுவும் பாருங்க, ஒரு சூத்திரத்தை வச்சு பல அர்த்தங்கள், விதவிதமான அர்த்தங்கள் காணும் வாய்ப்பு அங்கு இருக்கும்.
3 வார்த்தை தான் இருக்கும், அது வெவ்வேறு அர்த்தங்களை உள்ளடக்கியதாக இருக்கும். இது சூத்திரத்துடைய 4வது டெபினிஷன். 5வது, பயனற்ற சொற்கள் அங்கு இருக்க கூடாது. அந்த ஹா ஹூ அதெல்லாம் சில சமயம் அந்த மீட்டருக்கு சரி பண்றதுக்காக ஆட் பண்ணுவாங்க. இண்டீட், ஹி, ஆ, ஹூ இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் அங்கு பயன்படுத்தக்கூடாது, பயன்படுத்தி இருக்க மாட்டாங்க. அடுத்தது, தவறான கருத்துக்கள் இருக்கக்கூடாது. இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, அப்ப மியூட் பண்ணிக்கப்பா கலா. தொல்காப்பியமே சூத்திர வடிவில் தான் இருக்கிறது. நம்மளுடைய தொல்காப்பியம் இந்த மாதிரிதான் எழுதப்பட்டிருக்குது. அந்த காலத்துல இது நம்முடைய கலாச்சாரம் சூத்திரமாக எழுதுவது. சோ குறைவான சொற்கள் இருக்கணும், சந்தேகம் வராம இருக்கிற மாதிரி நல்ல அர்த்தம் புரியணும், அர்த்தமுடையதாக இருக்கணும், ஒரு இதுல பல அர்த்தங்களை உள்கொண்டதாக இருக்கணும், பயனற்ற சொற்கள் அங்கு இருக்கக்கூடாது, தவறான கருத்துகள் அங்கு இருக்கக்கூடாது. இதெல்லாம் தான் சூத்திரத்தினுடைய டெபினிஷன். இப்படித்தான் சூத்திரம்னா இப்படிதான் இருக்கணும். இதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கிறோம்? Coming to the main notes, what do you mean by philosophy? தத்துவ நூல்கள். பிலாசபினா என்ன? தத்துவ நூல்கள் தமிழ் சொல்லுவோம், அல்லது தர்ஷனம்னு சொல்லுவோம். 3 அதுக்கு எல்லாமே ஒண்ணுதான். தர்ஷனம்னாலும் தத்துவ நூல்கள் சொன்னாலும் இங்கிலீஷ்ல பிலாசபி, அவ்வளவுதான். what do you mean by philosophy? ஒரு புக்கு பிலாசபி புக்கு அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, அது ஒரு முடிவை கொண்டுள்ளதாக இருக்கும். எதை பற்றிய விஷயம் அதுல பேசப்பட்டிருக்குமோ அது என்னென்ன விஷயங்கள் நான் கீழே கொடுத்திருக்கேன். ஒரு தத்துவ நூல் அப்படின்னா அது அதோட டெபினிஷன் என்ன, எப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தத்துவ நூல். அது ஒரு முடிவை கொண்டு இருக்கும், அல்லது அந்த முடிவுக்கு நம்மை அழைத்து செல்வது. அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு புரியாது, கீழே இருக்கிறத படிச்சா அது புரிஞ்சிடும். என்னங்க ஒரு முடிவுனா அதுக்குன்னு ஒரு முடிவு இருக்கும், அதுக்கு நம்மளை அழைத்து செல்வதாக இருக்கும். அதுதான் தத்துவ நூலினுடைய டெபினிஷன். சோ அதை எதை பத்தி பேசணும்? தத்துவ நூல்கள் முடிவுங்கிறமே அது எதை பத்தி பேசும்? ஃபர்ஸ்ட் எல்லா தத்துவ நூல்களும் மோட்சத்தை தான், சொரூபம், மோட்ச சொரூபம் என்கிறத அது விளக்கி ஆகணும். ஒரு தத்துவ பிலாசபி ஒரு புக் அப்படின்னா கண்டிப்பா மோட்ச சொரூபத்தை அது விளக்கி ஆகணும். அதுல டிஃபரெண்ட் டைப் ஆஃப் மோட்சத்தை பத்தி டெபினிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. இப்ப துவைதத்தை ஃபாலோ பண்றவங்களுடைய மோட்சத்தோட டெபினிஷன் வேற, அதை பத்தி இல்ல. தத்துவ நூல் அப்படின்னா அது துவைத்த விளக்குறதா இருந்தாலும் தத்துவ நூல் தான், அத்வைதத்தை விளக்குறதாக இருந்தாலும் தத்துவ நூல் தான். அதுல இருக்கிற கருத்துகள் வேறுபட்டிருக்கலாம், ஆனா தத்துவ நூல் அப்படின்னு சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் மோட்சத்துக்கு உண்டான டெபினிஷன் அங்கு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும். அந்த மோட்சத்தை அடைவதற்குண்டான சாதனமும் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கும். இது தத்துவ நூலுடைய ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அந்த புக்ல கண்டிப்பா மோட்சத்தை பத்தி பேசி இருக்கணும். அதில் வேறுபாடு இருக்கலாம், அதை பத்தி கவலை கிடையாது. 2வது, பந்த சொரூபம். பந்தா அது என்ன சொல்லுது? சம்சார துக்கத்தை பத்தி அந்த நூல் பேசியிருக்கும். சம்சார மனிதர்கள் படுகின்ற துக்கம், அதற்கு காரணம் என்ன, அதற்குண்டா நிவாரணம் என்ன, அதை பற்றி பேசப்பட்டிருக்கிற நூல் பந்த சொரூபத்தை பற்றி பேசியிருக்கணும். அது தத்துவ, அதாவது என்ன சொல்ற, பிலாசபி புக்கினுடைய 2வது கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் மோட்சத்தை பத்தி அது பேசியிருக்கணும். 2வது, மனிதர்கள் படுகிற கஷ்டத்தை, துக்கத்திற்குண்டான எதனால அவங்க துக்கப்படுறாங்க, அந்த துக்க சொரூபத்தை பத்தி பேசியிருக்கணும். 3வது, அந்த மோட்சத்துக்குண்டான காரணம், எப்படி அந்த மோட்சத்தை அடைதல். அடுத்தது, இந்த சம்சாரத்திலிருந்து எப்படி விடுபடுதல், அதை பற்றியும் பேசியிருக்கணும். மனிதர்களுடைய சஃபரிங்ஸ், மோட்சம்னா லிபரேஷன், இந்த கஷ்டத்திலிருந்து, கஷ்டம்னா ஏன் மனிதர்கள் எதுல கஷ்டப்படுறாங்க, அதுல இருந்து எப்படி விடுதலை அடையுது, இது 2ம் பேசப்பட்டிருக்கணும். அடுத்தது, ஜீவனுடைய லட்சணம். நான் நம்ம சொல்றேன் பாத்தீங்களா, அது செடி கொடி எல்லாமே என்னது, ஒரு ஜீவர்கள். ஒரு செடியாகட்டும், ஒரு விலங்குகள் ஆகட்டும், ஒரு மைக்ரோப்ஸ் ஆகட்டும், மனிதர்கள் ஆகட்டும், எல்லாருமே என்னது, ஒரு ஜீவர்கள். அவர்களுடைய லட்சணம் அப்படின்னு என்னது, சொரூபம். ஜீவனுடைய லட்சணம், சொரூபம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கும். அடுத்தது, ஈஸ்வரனை பற்றிய விளக்கம் அங்கு இருக்கும். டெபினிஷன் ஆஃப் ஈஸ்வரஹா. அடுத்தது, இந்த கண்ணுக்கு முன்னால தெரிகிற ஜெகத், உலகத்தை பத்தி லட்சணம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கணும். அதுக்கு பேருதான் தத்துவ பிலாசபி நூல். அடுத்தது, இப்ப என்னென்ன பாக்குறோம்? ஒண்ணு, நான் ஜீவன். கண்ணுக்கு முன்னால பாக்குறதாரு, இறைவனால் படைக்கப்பட்ட உலகம். 3வதாரு, இறைவன். இறைவன், உலகம், நான். இந்த 3க்குள்ள சம்பந்தத்தை பற்றி அங்கு பேசப்பட்டிருக்கணும். இதுதான் பிலாசபி புக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஜீவ ஜெகத் ஈஸ்வரத்துக்கு உண்டான ரிலேஷன்ஷிப், சம்பந்தம் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கும். அடுத்தது, அது ஒரு முடிவு பண்ணிருக்கும். அந்த முடிவு இருக்கும், அந்த முடிவுக்கு நம்மை அழைத்து செல்லும். அது என்ன வேணா முடிவு இருக்கலாங்க. ஜீவன் வேறு, ஈஸ்வர வேறுன்னு ஒரு மதம் இருக்கு. அவங்க பிலாசபி புக்கு ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா இறைவன் ஜீவன் வேறு,
இறைவன் வேறு. அது துவைத புக்கு, அது பிலாசபி தான், அது புக்கு பிலாசபி தான். ஆனா அங்க அவங்க அதான் முடிவு பண்ணிருப்பாங்க, என்னென்ன இறைவன் வேறு ஜீவா வேறு. அது இது துவைத பிலாசபி. அத்வைத பிலாசபி அப்படின்னா தத்துவமசி, நான் இறைவனாகவே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அத்வைத பிலாசபி. துவைத பிலாசபி என்ன சொல்லுவாங்க, துவைதம்னா ரெண்டு, நான் வேறு இறைவன் வேறு அப்படிங்கிற அவங்க அந்த பிலாசபியை ஃபாலோ பண்றவங்களும் இருக்காங்க. அத்வைதங்கிறது தத்து துவம் அசி, அதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டவர்கள் அத்வைத பிலாசபி. நான் இறைவனாகவே இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறவங்க, அதை பற்றி அதில் அந்த நூல் அதை பற்றி விளக்குச்சுன்னா அந்த நூல் அத்வைத பிலாசபி நூல் சொல்லுவோம். இப்ப நம்ம மதத்துல பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட பிலாசபி புக்ஸ் இருக்கு, பல தத்துவ நூல்கள். இது நம்மளுடைய மதத்தில், இந்து மதத்தில் மொத்தம் அதோட பிரான்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 72 இருக்கு. யாரு வாழ்ந்த காலத்துல, கௌடபாதாச்சாரியார் வாழ்ந்த காலத்துல 72 மதம் இருக்குன்னு அவர் எழுதியிருக்காரு. காரிக்கா, மாண்டூக்கிய காரிக்கா பாஷ்யம் பேர் காரிக்கான்னு சொல்லுவோம். அங்க பாத்தீங்கன்னா அவர் எழுதியிருக்காரு. யாருன்னா சங்கருடைய குருவோட குரு. சங்கருடைய குரு வந்து கோவிந்தபாதாச்சாரியார், அவருடைய குரு பேரு கௌடபாதாச்சாரியார். அவரு 72 மதம் இருந்திருக்கு, பேரெல்லாம் எழுதியிருப்பாரு. அது ஒருத்தரும் எதை பிலாசபியா வச்சிருக்காங்க, யார தெய்வம் வச்சிருக்காங்க, இது உலகத்துக்கு அவங்கவுங்க என்னென்ன சம்பந்தம்னு பத்தி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்கிறத அப்படியே நீட்டா கொண்டு போய் எல்லாத்தையும் நெகேட் பண்ணி அத்வைத பிலாசபி தான் பர்ஃபெக்ட் பிலாசபின்னு ப்ரூவ் பண்ணுவாரு ஃபர்ஸ்ட் கௌடபாதாச்சாரியார். அதுக்கப்புறம் சங்கரர் வந்து அதை நிலைநிறுத்தினார். அத்வைத பிலாசபி தத்துவம், அத்வைத தத்துவ நூல்கள். இப்ப எப்படி இப்படி பிரிஞ்சாங்க? இந்து மதம்னு ஒண்ணு இருந்துகிட்டு எப்படி இத்தனை பிலாசபி வந்தது? எல்லா ஆச்சாரியர்கள், பெரிய பெரிய ஆச்சாரியர்கள், சாதாரண ஆளுகள்ல எப்படி இவ்வளவு அவங்களுக்குள்ள டிவிஷன்ஸ் வந்தது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் வேதத்தை ஒத்துக்கிறவங்கன்னு ஒரு குரூப் ஆனாங்க. அவங்களுக்கு பேர் ஆஸ்திகா. நம்பதுக்குள்ளேயே வேதத்தை ஒத்துக்காதவங்கன்னு ஒரு குரூப் ஆனாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன் அங்கதான் வந்தது. வேதத்தை ஒற்றுக்கொள்வர்கள் ஆஸ்திகா, ஆஸ்திகாஹா ப்ளூரல். வேதத்தை வேதம்னு ஒண்ணுலாம் கிடையாது அப்படிங்கிறவங்க ஒரு குரூப். இத ஃபர்ஸ்ட் டிவிஷன். ரெண்டா பிரிஞ்சதுக்கு முத காரணம் வேதம் அஸ்தின்னு சில பேரு, வேதம் நாஸ்தி, வேதமே ஒண்ணு கிடையாது அப்படிங்கிற இடத்துல ரெண்டு பிரிவானாங்க. அந்த வேதம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்குள்ள 6 டிவிஷன்ஸ் வந்துருச்சு. வேதம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க பாருங்க, அவங்களும் ஒற்றுமையா இல்ல, அவங்களுக்குள்ள மறுபடியும் 6 டிவிஷன் வந்துருச்சு. மொத்தம் இப்ப எவ்வளவு வந்துருச்சு? 12 டிவிஷன்ஸ் வந்துருச்சு. இதுல நிறைய புலக்காட்டத்தில் இல்லாத மதங்கள் நிறைய காணா போச்சு. அது நம்ம ஒன்னா சொல்ல நான் சொல்றேன். இப்ப இருக்கிறது நம்ம ஒண்ணு வெரி ஃபியூ பிலாசபி தான் ஃபாலோ பண்றோம். அந்த 16 இந்த பக்கம் 6 இந்த பக்கம் 6 12 இன்னைக்கு லைவா பீப்புள் இருக்காங்க கேட்டா கிடையாது. அந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்றவங்க நிறைய குறைஞ்சு போயிட்டாங்க, நிறைய மதமெல்லாம் அழிஞ்சு போச்சு. என்னன்னு பாக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்ன, வேதத்தை ஒத்துக்கிறவங்க ஆஸ்திகா, வேதமே இல்லைங்கிறவங்க நாஸ்திகா. இவங்கிட்ட 6 மதம் இருக்கு, அவங்ககிட்ட 6. இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யார் எடுத்துக்கலாம்? வேதத்தை ஒத்துக்காதவங்க எடுத்துக்கலாம், அது ஈஸியா நெகேட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம். வேதம்ங்கிறது ஒத்துக்காதவங்க யார் யாரு? நாஸ்திக மதங்கள் 6. ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு யாரு தெரியுங்களா? அது சாருவாக்கா மதம். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தெரியுங்களா? சாருவாக்கா மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா அசுரர்கள் தான் அதை ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. நீங்க பாருங்க, குரு யாரு பாருங்க, பிருகஸ்பதி. அவருவாவ உட்கார்ந்து அத்வைத பிலாசபிய சொல்லி சொல்லி கொடுக்க இந்த அசுரர்கள் மண்டையில ஏறுனதெல்லாம் என்னது? அதெல்லாம் எதுவுமே ஏறல. அவங்க யூஸ்வலா அசுரர்கள் ஃபாலோ பண்ணினதுதான் சாருவாக்கா மதம் சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன தெரியுங்களா? அவங்க வந்துங்க இந்த புண்ணியம், பாப்பம், இந்த புனர்ஜென்மம், அப்புறம் என்ன சொல்றது, சொர்க்கம், நரகம், தர்மம், அதை பத்தி எல்லாம் கவலை கிடையாது. ஏன்னா வேதத்தை அவங்க ஒத்துக்கிறது இல்லையே, அது இருக்கிற எதையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. எது? தே டோன்ட் அக்செப்ட் புண்ணியம், பாப்பம், புனர்ஜென்மம், ஹெவன், ஹெல், சொர்க்கம், நரகம், அப்புறம் தர்மம், அப்புறம் மெயினா அவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எதையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. மெயின் சென்ஸ் பிளஷர். அவங்களோட வாழ்க்கை முழுவதும் சென்ஸ் பிளஷர். அதுக்கு ஒண்ணு சொல்லுவாரு சுவாமிஜி தயானந்தர், யாவத்து ஜீவேத்து சுகம் ஜீவேத்து. அதுதான் அவங்களுடைய பிலாசபியே. என்னது? எது பெருசாலாம் சிந்திக்கவே மாட்டாங்க. இறைவன் எங்க இருக்காரு, எப்படி இருக்காரு, அதெல்லாம் தேவையற்ற வேலைப்பா. சாப்பிட்டமா, வாழ்ந்தமா, சரீரம் கிடைச்சிருக்குது இப்பதான், இந்த சரீரம் இருக்கிற வரைக்கும் என்ஜாய் மாடி, அதுதான் அவங்களுடைய ஒரே பிலாசபி. அவங்களுக்கு தனியா நூல்களோ எதுவுமே தேவையில்லை. அவங்க எதுவுமே இல்லைங்கிறாங்களே. அவங்களுக்கு என்ன, அவங்களுடைய தத்துவம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யாவத்து ஜீவேத்து, எது வரைக்கும் நீ வாழ்றியோ சுகம் ஜீவேத்து, சுகமா வாழ்ந்துக்கோ, அவ்வளவுதான். உனக்கு பாவம் கிடையாது, புண்ணியம் ஒண்ணு கிடையாது, முன்ஜென்மம் கிடையாது, பின்ஜென்மம் கிடையாது, அதெல்லாம் ஒண்ணு நம்பாத. இருக்கிற வரைக்கும்
கடனை வாங்கியாவது அதிலே வரும் நெய் ஊத்தி நல்லா சாப்பிட்டு. அதுதான் அவங்களுடைய சாருவாக்கா மதம். இருக்கிற வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு போலாம் அப்படிங்கிறவங்க அவங்க ஆத்மா பத்தியோ ஈஸ்வரனை பத்தியோ விசாரத்துக்கே வரமாட்டாங்க. நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா என்ஜாய், கடனை வாங்கியாவது நெய்யூத்தி சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிரு. இது சாருவாக்கா மதம். இப்ப யார படிச்சுட்டு இருக்கிறோம்? நாஸ்திகா, வேதத்தை ஒற்றுக்கொள்ளாதவங்க இருக்கிற அவங்க சைடு இருக்கிற மதம். ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு பேர் சாருவாக்கா. இவங்களாம் இப்பெல்லாம் கிடையாதுங்க. கிட்டத்தட்ட நான் சொன்னேன், இவங்க அசுரர்கள் தான் இந்த மதத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க. பிரகஸ்பதி தான் அவங்களுக்கு வேற குரு வேற. ஆனா அவர் சொல்லி கொடுத்தது இவங்களுக்கு ஏற கிடையாது, அது வேற விஷயம். அவரு பாவம் இப்படியே வாழ் சொல்லி கொடுத்தார் பிரகஸ்பதி. அசுரர்களுக்கு மண்டையில எதுவும் ஏறலை. அடுத்த மதம் ஜெயின மதம். இப்ப அவங்க இன்னும் இருக்காங்க. ஜெயினிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஜெயின மதம்ங்கிறது நம்ம இன்னும் பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம். அவங்களுடைய ஆச்சாரியர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அந்த மதம் ஸ்டார்ட் பண்ணது யாரு தெரியுங்களா? ரிஷப. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரிஷப அவரு தான் இந்த மதத்துக்கே என்ன சொல்றது குரு தலைவன். அவரு தான் ஆரம்பிச்சாருன்னு வச்சுக்கலாம். அவர் ஆரம்பிச்சது. அவர் வேதத்தை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டத அவர் ஒரு மதமா கொண்டு போயிட்டார். அதுதான் ரிஷப. அவருதான். அப்புறம் அவர்கிட்ட இருந்து கடைசியா வந்தவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா மகாவீரர். அப்படியே ஒரு ட்ரெடிஷன் அங்குள்ள அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்குது. ரிஷபர்ல ஆரம்பிச்சு கடைசி நமக்கு தெரிஞ்ச மகாவீரர் ஆரம்பித்தது ஜெயின மதம் ஹிஸ்டரி புக்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா? அதுதான் இது. அவங்க வந்து ஜெயின். அவங்களுடைய பிலாசபி எல்லாம் அவங்க வந்து வேதத்தை ஒற்றுக்கொள்ளாதவர்கள். அவங்க வேதத்தை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. நீங்க ஜெயின் கோயில் எல்லாம் கூட நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா? ஜெயின மதம் அவங்க வந்து வேதத்தை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. வேதம் அவர்களை இத்தனை வழிபாடு பண்ணுவாங்க. இப்படி நடக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா பூச்சி எல்லாம் கொண்டு நல்ல வேல்யூஸ் எல்லாம் சோ வேல்யூ பேஸ்ட் பீப்புளுங்க. நாம அவங்க எல்லாம் அப்படி ஒதுக்குறது இல்ல. அவங்ககிட்ட இருந்து நல்லதையெல்லாம் நம்ம வாங்கிக்குவோம். ஆனா கடைசியா வர ஒரு நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க பாருங்க, வேதம்னு இல்லைன்னு சொன்னாங்க முடியாது. அந்த இடத்துக்கு மட்டும் அவங்களுக்கு நமக்கு அதுக்கு உனக்கு ஒத்து வராதப்பா, நீ சொல்ற வேல்யூஸ் எல்லாம் நாங்க என்ன பண்ணிக்கிறோம் ஏத்துக்கிறோம். பூச்சி அஹிம்சை டு த கோர் ஃபாலோ பண்றவங்க ஜெயின மதம். ஒரு சின்ன என்ன சொல்றது ஒரு பூக்கு நடந்து போகும்போது ஏதாவது எறும்பு ஏதாவது நசுக்கப்பட்டுருமாங்கிறதுக்காக கூட்டிக்கிட்டே போவாங்களாம். அந்த மாதிரி டு த கோர் அஹிம்சையை 100% 200% ஃபாலோ பண்றவங்க ஜெயின மதம். அவங்க பாருங்க நமக்கு இத்தனை நாள் தெரிஞ்சிருக்காது. நாஸ்திகா, வேதத்தை அவர்கள் ஒற்றுக்கொள்வது இல்லை. அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ரிஷப என்ன சொன்னார்? அவங்க வரிசையா அவங்க எல்லாம் வந்தவங்க என்ன சொன்னாங்க? அவங்க என்ன புக் வச்சிருக்காங்க அதை மட்டும் தான் படிப்பாங்க. கடைசியா மகாவீரர் வந்தார், என்ன சொன்னார்? அவ்வளவுதான். வேதத்து பக்கம் தலை வைத்து படுக்க கூட மாட்டார்கள். அது ஜெயின மதம். ரெண்டாவது வேதத்தை ஒத்துக்காதவங்க 2 மதம். அடுத்து மூணே மதம் தாங்க. அந்த 3க்குள்ள நிறைய டிவிஷன் ஆயிடுச்சு. 3வது புத்த மதம். புத்த மதத்துக்கு இன்னொரு பேர் சூன்ய மதம். சூன்ய மதம் ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க புத்தர் வந்து என்ன டீச் பண்ணாருன்னு தெரியல, அவர் என்ன படிச்சாருங்கிற தெரியல, அவர் ஒரு குருட்ட படிச்சாரா அதெல்லாம் என்ன தெரியல. ஆனா இப்ப இருக்கிற புத்த மதம் வேதத்தை ஒற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். அவங்களுக்கு இருக்கிற 4 பிரிவு தான் இப்ப 4 மதம் ஆயிடுச்சு அவங்களுக்குள்ள. மொத்தம் நான் 6 மதம் சொன்னேன் பாத்தீங்களா? அந்த புத்த மதத்துக்குள்ள இப்ப 4 பிரிவு. அதனாலதான் அவங்க மதம் எத்தனை 6ன்னு சொன்னேன். ஃபர்ஸ்ட் சாருவாக்கா, ஜெயின், புத்தம். இது மெயினா நான் வச்சுட்டா போதும். அந்த புத்தத்துக்குள்ள என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ அவங்களுக்குள்ள கான்ஃபிளிக்ட் ஒரு தெளிவில்லாததுனால 4ஆ பிரிஞ்சுட்டாங்க. அது யாரு? சைத்ராந்திக புத்திசம், வைபாசிக புத்திசம். இதெல்லாம் நான் எழுதி போட்டிருக்கேன், நீங்க பார்த்து நோட்ல காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. யோகாசார புத்திசம், மாத்தியமிக புத்திசம். புத்த மதத்துல 4. சைத்ராந்திக புத்திசம்னு ஒரு குரூப் இருக்காங்க. அந்துக்குள்ளேயே ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் மாறிவிடுவாங்க. புத்த மதமே தாங்க 4 பேருமே. 4 பேர் புத்தரை தான் தலைவருங்கிறாங்க. ஆனா அவங்களுக்குள்ள பிரிவு. பிகாஸ் அது தெளிவு இல்லாததுனால. சைத்ராந்திக புத்திகம், வைபாசிக புத்திசம், யோகாச்சார புத்திசம், மாத்தியமிக புத்திசம். இவங்க ஒருத்தரை பத்திங்க நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் ஒருத்தர், நான் உங்களுக்கு அது டைம் வரப்போ சொல்றேன், என்ன பண்ணாரு தெரியுங்களா? இந்த புத்த மதத்தை நெகேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு முன்னால வந்த ஒரு மகான் என்ன பண்ணாரு, அவர் வந்து அத்வைத பிலாசபியில் இருந்திருக்கார் வச்சுங்களா. அவர் பேர் ஞாபகம் இல்ல. அத்வைத பிலாசபியில் இருந்திருக்கார், ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். அப்ப புத்த மதம் ஃபுல்லா இந்தியா ஃபுல்லா பரவிடுச்சு. ஏன்னா வேதங்கிறது கிடையாது, வழிபாடு கிடையாது, தேவதை வழிபாடு எல்லாம் தூக்கி போட ஆரம்பிச்சாங்க ஜனங்க. எங்க வேத தொத்துக்கலின்னு என்ன ஆகும்? ஜனங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு போயிட்டாங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஏது வேதம் கிடையாது, தேவதைகள் கிடையாது, கணபதி கிடையாது, முருகன் கிடையாது, எந்த தேவதையும் கிடையாது, வழிபாடு கிடையாது, கோயில் கிடையாது, பூஜை கிடையாது, எதுவுமே இல்லைங்க போது அழிவு காலம். மனிதர்களுக்கு அது என்னது? அழிவு காலம்.
அப்படி அந்த மதம் என்ன ஆயிடுச்சுங்க, புத்த மதம் இந்தியா ஃபுல்லா பரவுனது மட்டுமில்ல, இங்கிருந்து உலகம் ஃபுல்லா ஒரு காலத்துல அது அப்படியே பரவிடுச்சு. புற்றீசல் மாதிரி புத்த மதம், வேதத்தை ஒத்துக்கொள்ளாத புத்த மதம் உலகம் ஃபுல்லா பரவிடுச்சு. அப்ப நம்ம ஆச்சாரியர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணாரு, அவர் அத்வைதத்தை இல்ல துவைதத்தை ஃபாலோ பண்றவர், பேர் என்ன ஞாபகப்படுத்தி நாளைக்கு சொல்றேன். அவர் என்ன பண்ணாரு தெரியுங்களா, இவங்க நெகேட் பண்ணோம்னா இவங்களுக்குள்ள போய் என்னன்னு பார்த்து எப்படித்தான் இப்படி நம்புறானுங்க, எது வேதம் இல்லைங்கிறது என்ன, ஏதா அத்தனை பேர் நம்புறானா ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு பேஸ் வச்சுதான் அவனுக்கு நம்புறானுங்கன்னு சொல்லி இவர் என்ன பண்ணுவாருங்க, நான் புத்த மதத்தை ஃபாலோ பண்றேன்னு சொல்லி மொட்டையெல்லாம் ஒரு பிராமணங்க மொட்டையெல்லாம் அடிச்சு அந்த மாங்ஸ் மாதிரி எல்லாம் வேஷமெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு, வேஷம் தான் அவர் போட்டது, உள்ள இல்ல அந்த அர்த்தம் இல்ல, போய் உள்ள அவங்களோட போய் ஃபாலோயரா சேர்ந்துக்கிறாரு. சேர்ந்து ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் உள்ள என்ன நடக்குது, அவங்க என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அவங்க புரிதலில் எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணி வச்சிருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு பொய் சொல்லி உள்ள போய் கத்துக்கிற மாதிரி உள்ள போய் அங்க என்னென்ன தப்பு நடந்திருக்கு, எப்படி சூன்யவாதிகள் இருக்காங்க, எப்படிதான் இப்படி தப்பு நடக்குது, இவ்வளவு பெரிய வேதத்தை இவங்க எப்படி ஒதுக்குனாங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டு வெளியில நான் இத்தனை நாள் போட்டது வேஷம், ஓப்பனா ஸ்டேட்மெண்ட், இத்தனை நாள் போட்டது வேஷம், உங்ககிட்ட இருக்கிற தப்ப கண்டுபிடிக்கிறக்காக நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி. அப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது நடக்கும், டிபேட் நடக்கும். இவர் ஒரு டிபேட் கூப்பிட்டானா புத்த மதத்துல இருந்து உட்காரணும், உட்கார்ந்து அவன் 2 பேர்த்துல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அந்த மக்கள் அனைவரும் அந்த ஜெயிச்சவன் பக்கம் சேர்ந்துருவாங்க. அது அந்த காலத்துல ஒரு ட்ரெடிஷன் இருக்கு, டிபேட் வில் கோ ஆன், புரிஞ்சுங்களா? அப்படி நடக்கும்போது இவருக்கும் அந்த புத்த மதத்துல இருந்து அவன் ஏன்டா நீ பழி வாங்கிட்டேன்னு சொல்லி அவர் ஒருத்தர் கோருவாரு, உட்கார்ந்து இவர் என்ன பண்ணிடுவாரு, துவம்சம் பண்ணிடுவார் புத்த மதத்தை. நீ எங்க தப்பு பண்ணி வச்சிருக்கிற, வேதத்தை ஒத்துக்காம நீங்களாம் நீங்களாம் வாழ்றக்கே வேதத்தை இல்லை என்பவன் உண்மையில் அவன் இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தையெல்லாம் சும்மா போட்டு தாக்கி எல்லாம் உதாரணங்களை கொடுத்து அவனை அப்படியே பேசுறதுக்கெல்லாம் பண்ணி அவன் தோத்துருவான். புத்த மதத்துல இருந்தவர் தோத்துருவார். அவர் மாங்கு, அது சாதாரண ஆள் இல்லைங்க, பெரிய ஆள், புத்த மதத்திலே பெரிய ஆள். தோத்தொன்ன மக்கள் எல்லாம் அப்படியே இவங்க பக்கம் வந்துருவாங்க. இவர் என்ன தெரியுங்களா பண்ணுவாரு, சங்கரர் காலத்துக்கு கொஞ்சம் முந்துப்பட்டவர், சங்கர காலத்தில் வாழ்ந்தவர், கொஞ்சம் அவருக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் மூத்தவர். என்ன பண்ணார் இவரு, பண்ணி டிபேட் பண்ணி முடிச்சு இல்லைன்னு தோற்கடிக்க உடனே நேரா போய் விறகு கட்டை அடிக்க சொல்லிடுவார். அடிக்க வச்சு தீ பத்த வைக்க சொல்லி அதுல தீ குளிக்க இப்படி போயிடுவார். ஏன்னா நான் பண்ணது தப்பு, இன்னொருத்தர் மனசுக்குள்ள அவங்களுக்கு தெரியாம உள்ள போய், இதாவது வேதத்தை ப்ரூவ் பண்றதுக்காக நான் ஒரு காரியத்தை செய்திருந்தாலும் நான் செய்தது மிகவும் பெரிய பாப்பம், நான் இதை செஞ்சிருக்க கூடாது, நான் முதலே பிளான் பண்ணி தான் உள்ள போனேன், போய் தான் கத்துக்கிட்டேன், இப்ப என் வேலை முடிஞ்சுது, நான் தீ குளிச்சிடுறேன், எனக்கு இனிமேல் இந்த சரீரம் தேவை, என்னோட என்ன சொல்றது, நான் எதற்காக நான் அந்த செயலை எடுத்தேன்னு நான் ஜெயிச்சிட்டேன், இனி எனக்கு இந்த சரீரம் தேவையில்லைன்னு சொல்லிங்க கட்டையை அடிக்க வைக்க சொல்லி குதிக்கிறதுக்கு போயிடுவார். அப்பதான் சங்கரர் காசியிலிருந்து ஓடி வருவார். வேண்டாம் நீ பண்ணு தப்பு கிடையாது எவ்வளவோ பேசுவார். சங்கரர் என்ன பேசலாம் அவர் காதலே வாங்கிக்க மாட்டார். உண்மையா நடந்த சம்பவங்க. அப்புறம் காதலே வாங்கிக்க மாட்டார். அப்புறம் தான் சொல்லுவாரு, துவைதம் நான் ஃபாலோ பண்றது துவைதம், சங்கரா நீங்க சொல்றது அத்வைதம், எங்கூட நீங்க டிபேட் வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலா என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்காரு, நீங்க அங்க போய் டிபேட் வச்சுக்குங்க, அவர்கிட்ட பண்ணுங்க, ஐ எம் வெரி சாரி, நான் முடிவு எடுத்தான்னு சொல்லி அவருக்கு முன்னாலே குச்சிடுவாரு. இவர் எல்லா காரியமெல்லாம் முடிஞ்சு அவர் சொன்னவரை போய் பார்த்து, அது ஒரு பெரிய இது போகும், அது அவரை போய் பார்த்து அவரை மறுபடியும் இவர் வென்று அவர்தான் இவரோட ஸ்டூடெண்ட் ஆயிடுவார். அந்த போய் வென்றார் பாத்தீங்களா ஒருத்தர், அவர் இவருடைய ஸ்டூடெண்ட்ல ஒருத்தர். இது ஒரு பெரிய இதா இருக்கும் நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தில். இந்த மதத்துக்கு இதை நிலைநாட்டுவதற்காக துவைத அதாவது வேதத்தை மக்கள் நம்பணுங்கிறதுக்காக எந்த அளவுக்கு அவங்க உயிர் கொடுத்திருக்காங்கிறக்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன், புரிஞ்சுங்களா? இது புத்த மதம் என்ன, இப்ப நாம சப்ஜெக்டுக்கு வந்தோம்னா புத்த மதம் வேதத்தை ஒற்றுக்கொள்வது கிடையாது, அதனால அவங்க என்னது நாஸ்திகா ஆச்சுங்களா. இப்ப அடுத்து நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வருவோம். இதெல்லாம் வேதத்தை ஒத்துக்காதவங்க 6 பேர், முடிஞ்சு போச்சா? அதுல புத்த மதத்துல நீங்க பிரம்மசூத்திர பாஷ்யம் படிக்கும் போது இதையும் பார்க்கலாம். எது அந்த 4 புத்த மதம் எதை சொல்லுது அப்படிங்கிற விளக்கம்லாம் பிரம்மசூத்திர பாஷ்யத்துல சங்கர சூப்பர் எழுதியிருப்பார். அது அந்த லெவலுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியும். இப்பத்திக்கு இது 4 இருந்தது, 4ம் நாஸ்திக மதம் தெரிஞ்சா போதும், வேதத்தை ஒற்றுக்கொள்ளாத மதம். இப்ப அடுத்து எங்க வரும், ஆஸ்திகா, வேதத்தை ஏத்துக்கிட்டவங்க ஆஸ்திக மதம். அதுல பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பேரு சாங்கிய தர்ஷனம் சொல்லலாம், சாங்கிய பிலாசபின்னு சொல்லலாம், எல்லாம் ஒண்ணுதாங்க. தர்ஷனம் சொன்னாலும் பிலாசபின்னு சொன்னாலும் ஒண்ணுதான், தத்துவம்னு சொன்னாலும் சாங்கிய தத்துவம்னாலும் ஒண்ணுதான், சாங்கிய தர்ஷனம்னாலும் ஒண்ணுதான், சாங்கிய பிலாசபினாலும் ஒண்ணுதான். அந்த கொள்கை அவங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, மெயின் அவங்களுடைய
முனி அவர் ஆரம்பிச்சவர் யாரு? கபில முனி. அந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சா போதும். இப்பெல்லாம் அவங்களாம் கிடையாதுங்க. சாங்கிய பிலாசபி இப்ப கிடையாது கிட்டத்தட்ட. கபில முனி தான் அவரோட அந்த மதத்தினுடைய குரு, அதாவது ஆரம்பிச்சவர். அடுத்தது யோக தர்சனம், அதுதான் பதஞ்சலி. இவங்கள வேதத்தை ஏத்துக்கிறாங்க, ஆனா அத்வைதத்துக்குள்ள வராதவங்க. யோக தர்சனம் அது பதஞ்சலி. அடுத்தது நியாய தர்சனம், அதுதான் கௌதம ரிஷி. நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நினைக்கிற கௌதம ரிஷி. அடுத்தது வைசேஷிக தர்சனம், அவருதான் கனாத்த ரிஷி. அடுத்தது பூர்வ மீமாம்சான்னு ஒரு தத்துவம், அது ஜெய்மினி, வியாசருடைய ஸ்டூடெண்ட் ஜெய்மினி. அடுத்தது உத்தர மீமாம்சா, வியாசர். இதுலதான் வேறுபாடுகள். ஃபர்ஸ்ட் என்ன மெயின் டிவிஷன் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 1 2 3 4 இருக்காங்க பாத்தீங்களா, அவங்கெல்லாம் தர்க்கம் தான் பிரதானம். அவங்களுக்கெல்லாம் வேதம் எல்லாம் பிரதானம் கிடையாது, தர்க்கம். வேதத்தை ஏத்துக்குவாங்க, வேதம் இருக்குன்னு ஒத்துக்குவாங்க, ஆனா அவங்கள தார்க்கிக்கான்னு சொல்லுவோம். தர்க்கம் பண்ணுவாங்க, ஏதாவது லாஜிக்குன்னு ஓரளவுக்கு அதுல பிரச்சனை. அதாவது தர்க்கத்தை பிரதானமாக கொண்டவர்கள் வேதத்தை செகண்டரியா வச்சிருப்பாங்க. வேதத்தை ஏத்துக்கிட்டாங்க, ஆனா அது செகண்டரி. ஃபர்ஸ்ட் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா தர்க்கம், நியாயம், இதைத்தான் அவங்க முதன்மையா எடுத்துக்குவாங்க. அவங்க 4 பேரும் ஒண்ணு. பூர்வ மீமாம்சாவும் உத்தர மீமாம்சா, வியாசர் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட் ஜெய்மினி. வியாசர் சொன்ன அத்வைதத்தை 100% ஏற்றுக்கொண்டவர் ஜெய்மினி. அவரு வேற இவரு வேற அல்ல, 2 பேரும் ஒரே கருத்து, அத்வைத பிலாசபி. ஆனா வியாசர் என்ன பண்ணிட்டாரு, நான் வேதத்தில் இருக்கிற 4 வேதத்தில் இருக்கிற ஞான காண்டத்தை நான் மீமாம்சா பண்றேன்னு விளக்கம் எழுதுறேன், நீ கர்மகாண்டத்துக்கு விளக்கம் எழுதுன்னு சொல்லி அவங்க 2 பேரும் தொழிலை பிரிச்சுக்கிட்டாங்களே தவிர அத்வைதம் நிறைய பேரு அது பூர்வ மீமாம்சாக்குள்ள வர்றதுனால அவர் அத்வைத பிலாசபி ஏத்துக்காதவரோன்னு ஒரு டவுட் வரும். கிடையாது, தெளிவாய்க்குங்க. இவருடைய ஸ்டூடெண்ட், இவர் அந்த வேலையை செய்யின்னு சொன்னதுனால அவர் கர்ம காண்டத்தை அதுக்குண்டான விளக்கங்கள் எப்படி அந்த சூத்திரத்தில மீனி எழுதி எப்படி கொண்டு போகணும், ஒரு ஹோமத்தை எப்படி பண்றது, யக்னத்தை எப்படி பண்றதுன்னு விளக்கம் எழுதினவர் பூர்வ மீமாம்சா. மீமாம்சான அனலைஸ் பண்றது. அடுத்தது உத்தர மீமாம்சா. இது 2ம் வேதம் பிரதானம். நான் என்ன சொன்னேன், அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாங்கியா, யோகா, நியாய, வைசேஷிக எழுதிக்க பாத்தீங்களா, அவங்க 4 பேரும் தர்க்க பிரதானம். இவங்க 2 பேரும் தான் 100% வேதத்தை ஒற்றுக்கொள்பவர்கள். அவங்களுக்கு வேதம் செகண்டரி, ஃபர்ஸ்ட் தர்க்கம். அதுக்கு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக வேதத்திலிருந்து கோட் பண்ணிக்குவாங்க. அவங்க ஒரு பிலாசபி வச்சுக்குவாங்க, அதுக்கு எந்தெந்த இடத்துல வேதத்துல ஒத்து போகுதோ அதை கோட் பண்ணிக்குவாங்க, அவ்வளவுதான். யாரு? பதஞ்சலியே அந்த மாதிரிதான். நம்ம அங்கிருந்து ஏன் எடுத்தோம், நம்ம படிக்கிறது அத்வைத பிலாசபியா இருக்கும்போது நாம யாரை ஃபாலோ பண்றப்ப பாத்துக்கலாம். இந்த வேதாந்த இவர் யாரு? வியாசர். இவர் கூறுகிற உபனிஷத்துக்கள் கருத்தை நிர்ணயம் செய்துதான் எங்க எழுதியிருக்காரு, பிரம்மசூத்திரம். இவர் எழுதுகிறவர் வியாசர். இங்கு உபனிஷத் மட்டுமே பிரதானம். வியாசரை பொறுத்த வரைக்கும் உபனிஷத்து தான் பிரதானம். இவர் கொடுத்த ஜீவ ஜெகத்து ஈஸ்வர பிரம்ம தத்துவத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு கற்றுக்கொள்கிறோம். வியாசரோடதான் நாம ஏத்துக்கிறோம். அப்புறம் எங்கீங்க போனீங்க பதஞ்சலி என்ன சாஸ்திரம் தெரியுதுங்களா, யோக தர்சனத்துக்கு எங்கீங்க போனீங்கன்னா அவரு சொல்ற நல்ல விஷயங்களை நம்மளுக்கு யாருமே எதிரியோ யாரையும் ஏத்துக்க மாட்டோம்னு நம்ம சொல்ல போறது கிடையாது. ஜெயின மதத்தில் சொல்ற அகிம்சையை நம்ம ஏத்துக்குவோம். சோ அவங்க எந்த இடத்துல தவறு செய்யறாங்களோ, தவறாக புரிந்து கொண்டுள்ள இடத்தை மட்டும் விட்டுட்டு நல்ல விஷயங்கள் எங்கிருந்தாலும், சங்கரன் சொல்லுவாரு, எங்கிருந்தாலும் நீ நாஸ்திக்கணும் ஆஸ்திக்கணும் அதை பத்தி கவலை இல்ல, நல்ல விஷயங்கள் உண்மையான விஷயத்தை உண்மையாக கூறுவர இடத்தை நாம என்ன பண்ணிக்கலாம், எடுத்துக்கலாம். சோ அதுல தவறு கிடையாது. நாம எதைத்தான் படிக்கிறோம், அத்வைதம், தத்து துவம் அசி, நீ அதுவாகவே இருக்கிறாய். கிருஷ்ணரும் எங்கதான் வராரு, அத்வைதம் நாத்வைதம். தத்து 6 சாப்டர், தொம்மு 6 சாப்டர், அசி 6 சாப்டர். சோ அவர் எங்க வந்தாரு, அத்வைத கிருஷ்ணா, அத்வைத பிலாசபர். வியாசர் அப்படியே ஃபாலோ பண்றவர், உபனிஷத்துக்களை அப்படியே கோட் பண்றவர் கிருஷ்ணன். சோ அந்த சங்கரர் கூறினதான் யாரு மறுபடியும் யார் வந்தா, சங்கரர் கூறும் அத்வைத தத்துவத்தை இப்ப நாம எங்க ஏத்துக்கிறோம், அத்வைதம். அத்வைதம் என்னங்க, தத்து துவம் அசி, அகம் பிரம்மாஸ்மி. இதத்தான் வேற சொல்லுது. அப்புறம் எப்படிங்க அவங்க நீ வேற இறைவன் வேற புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு அது சொல்லணும். ஏதோ இடத்துல ஒரு தவறான புரிதல் அப்படி போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க. எது, நான் வேறு இறைவன் வேறு, அவங்கள துவைதம்.
நான் வேறு இறைவன் வேறு. கடைசி ஜீவன் முக்தியெல்லாம் அவங்க எப்படி விளக்குறாங்கன்னு தெரியல. ஜீவன் முக்தி என்னங்க, நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் போதே நான் இறைவனாக இருக்கிறேங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறது பேர் ஜீவன் முக்தி. அவங்கள தப்பா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு போனீங்கன்னா அது கடல். ரைட்டுன்னு அது ஒன்னே ஒண்ணு, அத்வைத பிலாசபி. அதுதான் சங்கரர் கூறும் அத்வைத தத்துவத்தை தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். அதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்க வேண்டாம். ஆனா ஏன் பதஞ்சலிக்கு போனோம்? அவர் எங்க புரிஞ்சுங்களாப்பா? அவர் என்னது, யோக தர்சனம், வேதத்தை ஒத்துக்கிட்டாரு. ஆனா அதுல பாருங்க, அந்த சாங்கியர்கள்லாம் ஈஸ்வர தத்துவத்தையும் ஒத்துக்க மாட்டாங்க. எஸ், சாங்கியா பீப்புள், அதே மாதிரி வைசேஷிகா, அதே மாதிரி பூர்வ மீமாம்சாவே நிறைய பேர் ஈஸ்வரனை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. இதுக்குள்ளேயே ஈஸ்வரனை ஒத்துக்காதவங்க இருக்காங்கன்னா பாருங்க. சோ அதையெல்லாம் நம்ம டச் பண்ண மாட்டோம். எங்க மெயினா நல்ல கருத்துக்கள். ஏன்னா பதஞ்சலி மனதை பத்தின டாக்டரேட். இப்படிதான் மனம்னா, இப்படித்தான் புத்தினா, இப்படித்தான் இது இப்படி பண்ணா இது நல்லது. அப்படியே டப்பு டப்பு டப்புன்னு பதஞ்சலியை படிச்சுட்டு தான் நம்ம பகவத்கீதைக்குள்ளே போவோம். ஏன்னா அந்த மனதை பத்தின ஒரு நமக்கு நம்மளுடைய மனம் எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுட்டு வச்சுங்களேன், ஈஸி டு கண்ட்ரோல். அவ்வளவுதான். மனம்னே என்னன்னே தெரியாம இனி மனதை அடக்கு ஏகாக்கிர சித்தம் கொண்டு வானா கஷ்டம். மனதை பற்றி டீட்டெயில் இன்டீட்டெயில் இவருக்கு ஈக்குவலா இந்த நூல் இதுவரைக்கும் வர கிடையாது. அவ்வளவு மைண்ட பத்தின பிலாசபி, சைக்காலஜி டாக்டர், பிஹெச்டி வாங்கணும் தயானந்தர் சொல்லும்போது, இவரெல்லாம் பிஹெச்டி டபுள் பிஹெச்டி வாங்கினவரு. அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், அவர் அப்படியே நம்ம ஏத்துக்கிறோம். அடுத்தது உத்தர மீமாம்சாவை நம்ம ஏற்றுக்கொண்டு, நான் ஏன் யோக சாஸ்திரம் படிக்கிறேன், நான் அதுக்கு தான் பதில் சொன்னேன். எங்கு எது நல்லது இருக்கிறதோ, சரியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். சங்கரரும் எதை ஏற்றுக்கொள்ளார்? அத்வைத பிலாசபியை தான் சங்கரர் ஏற்றுக்கொண்டார். பகவான் கிருஷ்ணரும் அத்வைதத்தை தான். எப்படிங்க இவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா சொல்றீங்க அத்வைதத்தா கிருஷ்ணர்னா? அதுல போட்டு வச்சிருக்கிறார் 5-6 சாப்டர். தத்து பதத்துக்கு 6 சாப்டர், தொம் பதத்துக்கு அசி பதத்துக்கு 6 சாப்டர். அப்ப அது என்னங்க அர்த்தம்? தத்து தொம் அசின்னு என்னங்க? நான் வேறு இறைவன் வேற அர்த்தம். சமஸ்கிருதம் புரியாதவங்க கூட புரியும். தத்து தொம் அசி, நான் நீ அதுவாக இருக்கிறாய். அதத்தான் கிருஷ்ணரை ஏத்துக்கிட்டாரு, அதத்தான் நாம்பளும் ஏற்றுக்கிறோம். சோ பதஞ்சலி சூத்திரத்தில் உள்ள யோக சாதனத்தை நாம் என்ன பண்றோம்? ஏத்துக்கிறோம். ஆனா அவர் சொல்ற நிர்ணயத்தை ஏத்துக்க மாட்டோம். இந்த முடிவு, அவர் சொன்ன ஒரு முடிவை நாம ஏத்துக்கிறது கிடையாது, நிர்ணயத்தை ஏத்துக்கிறது கிடையாது. அவர் சொன்ன யோகம் வேதாந்தத்திற்கு முரணாக உள்ள அத்வைத தத்துவத்திற்கு, வேதாந்தத்துக்கு முரணாக இருக்கிற யாரையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. ஆனா அவங்க சொன்ன நல்ல விஷயங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அந்த முடிவுன்னு சொல்ல பாத்தீங்களா, ஒரு தத்துவ நூலுக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கும். அந்த முடிவு அத்வைதத்தை தவிர வேற எதையாவது ஒரு முடிவு பண்ணி வச்சிருந்து அந்த பிலாசபி புக் எழுதப்பட்டிருந்தால் நாம் அதை ஏத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. குழம்பிடுவோம். ஒரே பிலாசபி அத்வைதம். ஏன் நீங்க ஒண்ணு வேண்டாங்க, ஒரு வேர்டு சொல்றேன். வேதம் சொல்றது, இறைவன் சொல்றது அகம் பிரம்மாஸ்மி. நீங்க சொல்லுங்க, அங்க என்ன நான் வேறு பிரம்மன் வேறுனா சொல்லுது? அகம், சமஸ்கிருதம் புரியும் நினைக்கிறேன். அகம் நான், பிரம்ம அஸ்மி, நான் பிரம்மனாகவே இருக்கிறேன். இத தெளிவா புரியாததுனாலதான் இந்த பிரிவுகள் வந்திருக்கு. எப்படிங்க பிரிவு வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்குதான் சுவாமிஜிலாம் சொல்றது, ஒன்னா தவறா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அவர் குருவாகி தவறா நடத்தி, ஏதோ நடந்திருக்கு, நடக்காம எப்படி இப்படி இவ்வளவு பெரிய ரிவிஷன்ஸ் வரும்? ஏதோ தவறு நடந்துருச்சு, அதை அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க. நம்ம தெளிவா இருக்கணும். கிருஷ்ணர் எதை ஃபாலோ பண்ணாரோ அதை நாம ஃபாலோ பண்றோம். அத்வைத பிலாசபி, புரிஞ்சுங்களா? அடுத்தது 5000 வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் மனதை பண்படுத்த, செம்மைப்படுத்த சாதனம், அதுதான் யோகம். யோகம் இந்த இடத்துல என்னது? சாதனம். புரிஞ்சுங்களா? ஏன்னா யோகம்ங்கிறது பகவத்கீதையில பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட அர்த்தம் வரும். இந்த இடத்துல என்னவோ அது கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். சாதனம். எதுக்கு சாதனம்? இறைவனை அடைவதற்கல்ல, மனதை பண்படுத்த, செம்மைப்படுத்த, அது சாத்தியம். மனதை பண்படுத்துதல், செம்மைப்படுத்துதல், முறைப்படுத்துதல், மனதை பலப்படுத்துதல், பலகீனங்கள் இருந்து மனதை பாதுகாத்தல், இதுக்கு எல்லாம் தான் சாத்தியம். இப்ப நம்ம எதுக்கு பதஞ்சலி படிக்கிறோம்? சாத்தியம் என்ன? இறைவனை அடைதல் அல்ல. இறைவனை அடைவதற்குண்டான குவாலிபிகேஷனை பெற்று தருவன வச்சுக்கலாம். ஆனா முதல்ல இந்த புக்கினுடைய சாத்தியம் மனதை பண்படுத்துதல், செம்மைப்படுத்துதல், பலப்படுத்துதல், பலகீனத்திலிருந்து விடுபட செய்தல், நோய் இல்லாமல் பாதுகாத்தல், என்ன வேணா சொல்லிக்கங்க, அதுதான் சாத்தியம். சாதனம் இவர் சொல்ற வழிமுறைகள், அதுக்குண்டான வழிமுறைகளைத்தான் பதஞ்சலி சொல்லி வச்சிருக்காரு. ஆனா அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம். ஆனா
பதஞ்சலி கூறுறது ஜெகத், அவர் என்ன சொல்றாரு, ஜெகத்துங்கிறது சத்தியம், ஜீவாத்மா பல ஆத்மா இருக்குது அப்படிங்கிற முடிவை நாம் ஏற்றுக்கொள்வது கிடையாது. ஏன்னா அங்கெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிக்க வேண்டாம், அதையெல்லாம் நம்ம ஏத்துக்கிறது கிடையாது. அவர் சொன்னதுல சாத்தியம் மன சுத்தம் சாதனம் சொல்லியிருக்காரு. இந்த சாதனத்தை யூஸ் பண்ணி நீங்க மனதை சுத்தம் பண்ணிக்கிங்க, மனதை பலப்படுத்திக்கிங்க. அதை எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், 100%, 200% நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். சோ எதை மட்டும் தான் பார்க்க போறோம், ஏன்னா அவர் அதை எழுதியிருக்காரு, எது 4 பாதங்கள் எழுதியிருக்காரு. அதுல செலக்ட் பண்ணி எந்த பாதத்தை மட்டும் படிப்போம்னா சாதனா சூத்திரம், அதுக்கு பேரே இருக்கு பாருங்க, சாதனா சூத்திரம்னு. சாத்தியம் மனதை பண்படுத்துதல், அதற்குண்டான சாதன சூத்திரங்களை மட்டும்தான் எடுத்து நம்ம படிக்க போறோமே தவிர அவருடைய நிர்ணயம் வேறையா இருக்கலாம், முடிவு வேறையா இருக்கலாம், அதுக்கு நம்ம போறது கிடையாது. சாதனா சூத்திரங்களை மட்டும், மனதை பண்படுத்துவதற்குண்டான சாதன சூத்திரம் ஃபர்ஸ்ட் 2 பாதம், அத 2ஐயும் தான் படிக்க போறோம். எதுக்கு? மனதை சுத்தம் பண்ணி. எதுக்கு? வேதாந்தம் புரிவதற்கு மனதை பண்படுத்தணும்னு இறைவன் சொல்லியிருக்கார். அதுக்கு நான் படிக்கிறேன், நல்ல தெளிவாய்க்கணும். ஏன்னா இந்த இதுக்குள்ள போயிட்டு வச்சுக்கலேன், அவர் சொல்ற இந்த பலன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அப்படியே பறக்கிறது, தண்ணி மேல் நடக்கிறது, இதெல்லாம் பலன் சித்தி. தண்ணி மேல் நடக்கிறது, பறக்கிறது, லேசாய் பறக்கிறது, தண்ணி மேல் நெருப்புக்குள்ள கை விடுறது, அப்புறம் அனிமாகிறது, மகிமாகிறது, கரிமாகிறது, அதெல்லாம் படிச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு நிமிஷம் நமக்கே வேதாந்தம் துட்டுட்டு போய் அதை கத்துக்கிட்டு அது என்னன்னு பார்க்கலாமான்னு ஒரு ஆசை வரும் பாருங்க, ஃபியூச்சர்ல வரும் பாரு, ஐயோ போயிட்டு வந்துடலாமா, அப்புறம் தான் போட்டு பதஞ்சலி தட்டுவாரு. இதுல அவரே சொல்லிடுற பதஞ்சலி, இதெல்லாம் சித்து விளையாட்டு, இதுக்கு இது முக்கியம் அல்ல அப்படிங்கறது அவரே அதை சொல்ல போறாரு. நம்ம அது வரைக்கும் அவரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம், அவருடைய நிர்ணயத்துக்கு நம்ம போக மாட்டோம், அவ்வளவுதான். அப்ப என்னது தியானத்தில் அதை சொன்ன பாருங்க, அடுத்த லைன், தியானத்தினுடைய அவாந்தர பலன் என்னங்க? ஒரு தியானம் சொல்லி கொடுப்பாரு, அதனுடைய முக்கிய பலன் நம்ம என்ன எடுத்துக்கோம், ஈஸ்வரை, தெய்வத்தை, இறைவனை அறிந்து கொள்வதற்கு மனதை பண்படுத்துதாங்க நம்மளுடைய குறிக்கோள், சாத்தியம். அதுக்கு இதெல்லாம் என்னென்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு, மனதை ரெடி பண்ணணும், அதுக்கு ஒரு சில டெக்னிக்கலா சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதோட நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நிறுத்திக்கணும். அவாந்தர பலன் என்ன தெரியுங்களா, நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, தீ மேல் நடக்கிறது, தீக்குள்ள கையோடுறது, தண்ணி மேல் நடக்கிறது, காத்தா அனிமாமா, இதுல நாம் கவனம் செலுத்த போறதுல அந்த பாகத்தை படிக்க போறது கிடையாது. ஐ வெரி சாரி. ஏன்னா சில பேர் அது ஏதாவது சொல்லி கொடுப்பாங்களான்னு வந்திருந்தீங்கன்னா ஐ வெரி சாரி, அந்த பக்கம் நமக்கு வேலை இல்லை, டாடா பை பை. ஏன்னா நம்மளுடைய குறிக்கோள் மனதை பண்படுத்தணும். ஏங்க பண்படுத்தணும்? வேதாந்த இறைவனை பற்றிய ஞானத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, அந்த குவாலிபிகேஷன் வரணும்னா மனம் பண்பட்டு இருக்க வேண்டும், செம்மைப்படுத்தப்பட்ட வேண்டும். அதை மட்டும் பதஞ்சலி என்ன சொல்றான்னு ஃபாலோ பண்ணிட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்க போறோம். ஓகே, அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு வரலாம். நமஸ்காரம். ஃபர்ஸ்ட் படிச்சு பாத்தீங்களா, யோகேன சித்தஸ்ய, அதனுடைய மீனிங் பார்க்கலாம். இப்போ தியானம், இது ஒவ்வொரு கிளாஸ்லயும் இதை நம்ம சொல்லிதான் அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு அவருடைய பிரேயர் இப்ப நான் புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவர் எவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா பிரேயர் பண்ணியிருந்தா, 5000 வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்தவர் பதஞ்சலி. இன்னைக்கு உங்க கையில அந்த பதஞ்சலிங்கிற ஒரு புக் இருக்கு அப்படின்னா அது அவருடைய பிரேயர். ஏன்னா நமக்கெல்லாம் யாருன்னே தெரியாம உங்க கைக்கு புக் வந்துருச்சுன்னா, நீங்க இதை படிக்கணும்னு ஒரு வைராகியம் கொண்டு அதுல சங்கல்பம் கொண்டா கைக்கு புக் வந்தது, தானா வந்தது இல்லையா? அப்ப யாருடைய பிரேயர்? பதஞ்சலியுடைய பிரேயர். யார் யாரு இந்த முமுக்ஷூணாம் ஹிதார்த்தாய, யார் யாருக்கு இந்த பாதையில் வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு ஈஸியா புரியணுங்கிறதுக்காக கொடுக்கப்பட்டதான் இந்த நூல். யோகேன சித்தஸ்ய பதேன வாச்சாம் மலம் சரீரஸ்ய ச வைத்தியகேன. இந்த ஸ்லோகம் எதை மெயின் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம 3 இடத்த சுத்தம் பண்ண வேண்டி இருக்குது. அதனால அவர் சுத்தம் பண்ற வேலை எழுதி வச்சிருக்கார். எது? நூல்களை எழுதி உள்ளார் என்பதை இந்த நமஸ்கார ஸ்லோகம் காமிக்குது. இது அவர் எழுதுனது இல்லைங்க, இன்னொருத்தர் எழுதுனது. அவரை பற்றி அவர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காரு அவர் இன்னொருத்தர் எழுதுனது. இது அவர் எழுதுனது அல்ல. அவர் ஃபர்ஸ்ட் சூத்திரத்தையே நமஸ்கார சூத்திரமா வச்சிருவார். அது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சமாதி பாதத்தை போக போறோம், அப்ப நம்ம அதை பார்த்துக்கலாம். இப்போ இன்னொருத்தர் எழுதுனது இது. அவர் என்ன சொல்றாரு, பதஞ்சலியை பத்தி சொல்லும் போது அவரு 3 இடத்துல சுத்தம் பண்றதை பத்தி 3 நூல் எழுதிட்டார். அவ்வளவுதான். ஃபர்ஸ்ட் என்னது? ஆயுர்வேதம். ஆனா பதஞ்சலி ஆயுர்வேதம்ங்க சுத்தமா இப்ப 0. ஒரு சூத்திரம் கூட இல்லையா. நான் பேசி பார்த்த ஒரு டாக்டர்கிட்ட, ஆயுர்வேத டாக்டர்கிட்ட, அவர் சொல்றது அந்த அளவுக்கு ஈக்குவலா இன்னும் எதுவும் வரலீங்க, ஆனா கம்ப்ளீட்டா மிஸ் ஆயிடுச்சு. அவர் கிரேட் லாஸ் ஃபார் அவர், என்ன சொல்றாரு அவரு, கம்யூனிட்டி, ஹியூமனிட்டிக்கு அது ஒரு பெரிய லாஸ். ஏன்னா அதுல எல்லாத்துக்கும் இருந்திருக்கு.
அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மீன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் உள்ள வைத்தியம் இருந்திருக்கு. அது ஏதோ ஒரு வழியில் என்ன ஆயிடுச்சு, லாஸ் ஆயிடுச்சு. அது என்னது, ஆயுர்வேதம், பதஞ்சலியினால் எழுதப்பட்ட ஆயுர்வேதம் அது போயிருச்சு. ஆனா அவர் எழுதியிருக்காருங்கிற அது திருமூல, அது பின்னால வந்தவங்களும் சொல்றாங்களே அவர் அதை எழுதியிருக்காரு. அவரு ஆனா புக்கை பார்த்தா காணும், அவர் எழுதியிருக்காரு. அதுல இது நல்லா இருக்கு, அது நல்லா இருக்கு, அதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஆனா அந்த நூல் நம்ம கைக்கு கிடைக்கல, எப்படியோ அழிஞ்சு போச்சு. அடுத்தது இலக்கணம். நான் தான் சொன்ன பாத்தீங்களா, மகாபாஷ்யம். அது இன்னும் இருக்கு, பத்திரமா இருக்கு. பாணினி எழுதின சூத்திரத்துக்கு இவர் எழுதின மகாபாஷ்யம் பொக்கிஷமாக இன்னைக்கும் நாம அதைத்தான் படிக்கிறோம். இன்னைக்கும் அது லைவா இருக்கு. ரெண்டாவது அது என்ன சொன்னார் அவரு, ஆயுர்வேதம்ங்கிறது மெய்மைன்னு எழுதியிருப்பார். எது, உடல் மெயின். என்ன உடல், உடல் பாதுகாப்பு, உடல் சுத்தத்துக்கு அவர் எழுதுறது மெய்மை தான் என்னது, ஆயுர்வேதம். அடுத்தது இலக்கணம். பேசும்போது சொற்கள் சுத்தமாக பேசணும், வாய்மை. அதற்காக எழுதுனது என்னது, இலக்கண நூல். அதுதான் நான் சொன்ன பாஷ்யம், மகா பாஷ்யம் பை பதஞ்சலி. 2. மூணாவது யோக சாஸ்திரம். இது மனதை சுத்தம் பண்ற, மனதை சுத்தம் என்ற மெத்தடு இங்க சொல்லி இருக்குது. இது உண்மை. இத 3, மெய்மை, வாய்மை, உண்மை. இதனுடைய விளக்கம் அதுதான். இப்ப நாம என்ன பண்ணலாம், மீனிங்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் மாத்தி போடணும். சித்தஸ்ய யோகேன, சித்தஸ்ய மலம் யோகேன. சித்தம்னா மனம், அதில் இருக்கிற மலம், மலம்னா அழுக்கு, மனதில் இருக்கிற அழுக்கு யோகேன, யோக சாஸ்திரத்தினால் போகும். யோகேன திருதியா விபக்தி எப்படி போடுவீங்க அப்ப, சித்தசிய மனதில் இருக்கிற மலம் அழுக்கு எதனால போகும், யோகேன, அவர் எழுதின பதஞ்சலி எழுதின யோக சாஸ்திரத்தில் போகும். பதேன வாச்சாம், வாச்சம்னா சொல், பதம்னா சொல், அதில் இருக்கிற வார்த்தையில் இருக்கிற இலக்கண பிழை இல்லாமல் இருப்பதற்கு எது எழுதியிருக்காரு அவரு, மகாபாஷ்யம். அஷ்டாத்தியாயினிக்கு மகாபாஷ்யம் எழுதியிருக்காரு, இலக்கண நூல் ஃபார் வாய்மை. அடுத்தது மலம் சரீரஸ்ய வைத்திகேன, உடலில் இருக்கிற அழுக்கு போவதற்காக வைத்தியத்துக்காக எழுதப்பட்டதுதான் ஆயுர்வேதம் நூல். அது உடல் நோயை போக்கக்கூடியது. இதுதான் சூத்திரமே. அதை சூத்திரமே பாருங்க, சாரி ஸ்லோகம் என்ன இருக்கு, சித்தஸ்ய மலம் யோகேன, அது ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு. இது இவர் எழுதியிருக்காரு. இந்த ஸ்லோகத்தை வச்சுதான் நமக்கு ப்ரூஃபே. ஏன்னா ஒன்னு அழிஞ்சு போச்சு, எப்படி நமக்கு தெரியுது, இந்த மாதிரி அதுக்கு பின்னால வந்தவங்க பதஞ்சலி இதெல்லாம் எழுதி வச்சிருக்காரு, இப்படி எழுதியிருக்காரு, அப்படி இருக்காரு, வச்சுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்ப இருக்கிறது 2, ஒன்னு என்ன ஆயிடுச்சு, அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னேன். அப்போ சித்தஸ்ய மலம் யோகேன பதேன வாச்சாம் மலம் சரீரஸ்ய வைத்திகேன யக பாகரோ. அடுத்தவர் யக பாகரோ, எவர் நீக்கினாரோ. இந்த 3 நூல்களையும் கொடுத்து மக்களுக்கு யார் உதவி செய்தாரோ, அப்படிப்பட்ட மலத்தை யார் நீக்கினாரோ, உத்தமம் பிரவரம் முனினா, அந்த முனிவர்களுக்கு மேலான யார் அவரு, பதஞ்சலி. இந்த வார்த்தை வச்சுதாங்க ஆயுர்வேதத்துக்கு அவர் எழுதினார் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. இந்த ஒரு சின்ன ஸ்லோகம் தான். இதுக்கு ஆத்தர் யாரும் தெரியாது. அவர் எழுதிட்டு நான் தான் எழுதுன்னு கூட பேர் எழுதல. அதை சுவாமிஜி சொல்லுவார், அந்த காலத்துல எழுதிடுறாங்க, ஆனா நான் எழுதுனேங்கிறதோட அங்க இருக்காது. அது அகங்காரத்தினுடைய இதை காமிக்குது. நான் எழுதுனேன்னு கூட அவங்க எழுதுனவங்களுக்கு தோணல பாருங்க, இவ்வளவு அழகா சொல்லிட்டு பேர் இல்லை. சோ பதஞ்சலியை பிராஞ்சி ராணதோஸ்மி, கை கூப்பி அஞ்சலி பண்றதா இப்படி, வணங்குதல் இப்படி. ஏன்னா வணங்குதல் பல மெத்தட் இருக்கு. கை மேல தூக்கி வணங்கலாம், நெஞ்சுக்கு நேரா வச்சு வணங்கலாம், காலை தொட்டு வணங்குதல். அஞ்சலி மீன்ஸ் கை கூப்பி வணங்குகிறேன், கை கூப்பி வணங்குகிறேன். இப்ப என்ன மீனிங் இதுல நம்ம டெய்லி சொல்ல போற இந்த ஸ்லோகத்துக்கு, சித்தஸ்ய மலம் யோகேன பதேன வாச்சாம், அதுக்கு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு. சித்தத்தை சுத்தம் பண்றதுக்காக யோக சாஸ்திரம் எழுதியிருக்காரு. பதத்தை இலக்கணம் பிழை இல்லாமல் பேசுவதற்காக பாஷ்யம் எழுதியிருக்கார். அடுத்தது உடம்பு இருக்கிற நோயை சரி செய்வதற்காக ஆயுர்வேத நூல்களை, இப்படி 3 நூல்களை எழுதிய எவர் நீக்கினாரோ முனிவர்களுக்கு மேலானவர். அவரே சொல்றாரு, முனிவர்களுக்கெல்லாம் மேலான பதஞ்சலியை நான் என்ன பண்றேன், கை கூப்பி வணங்குகிறேன். இதை டெய்லி நாம் இதை நினைச்சு, அர்த்தத்தை நினைச்சு 1 நிமிஷம் பதஞ்சலியை வணங்கிட்டு தான் கிளாஸ் ஆரம்பிப்போம். அடுத்தது யோ பாகரோத்தமம் பிரவர முனினா பதஞ்சலி பிராஞ்சலோஸ்மி, அதோட முடிஞ்சது. அடுத்தது ஒரு சின்ன இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்க்கலாம். மனம், அவர் கை வைக்கிற இடம் மனம் மட்டும்தான். மற்ற இப்ப எல்லாம் விட்டுருங்க, அவர் எழுதின இலக்கண நூல் அதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் எது இல்லை. இப்ப எங்க வரோம், மனம். அதாவது தியானத்து என்ன சொல்றாரு, மனம் எப்படி இருக்கணும், இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்களே, மைண்ட் should be a good slave, not the master. மனம் எப்படி வச்சிருக்கணும் எப்பவுமே நமக்கு, a good slave, mind is a good slave but bad master. அதைத்தான் எப்படி கொண்டு வர்றது,
நான் அதற்கு எசமானனா இருக்கணும், அது எனக்கு அடிமையா இருக்கணும். அதை எப்படி கொண்டு வர்றது? நம் மனதை எப்படி, அதுக்கு என்ன சொல்லிருக்காரு, நிறைய தியானம்லாம் சொல்லி கொடுப்பாரு. நம் மனதை நான் பார்த்து பழகுதலுக்கு பேருதான் தியானம். அப்படின்னு என்ன தியானம்னு என்ன தெரியுங்களா? அதாவது நம்ம இப்ப எப்படி யூஸ்வலா இருக்கோம் டே டு டே லைஃப்ல, கர்த்தாவாக மனம் இருக்கும். அது நம்மள அப்படி அது நினைக்கிற பிறகு நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். அப்ப மனம் என்னது? கர்த்தா, டூயா, அப்படி போகும். அதை திருப்பி விட்டு கரணம், இட் இஸ் மை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நான் வேறு, மனம் வேறு. மனம் என்னால் யூஸ் பண்ற படம் ஒரு கரணம். கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஒரு மிக்சி யூஸ் பண்றோம், அடுப்பு யூஸ் பண்ற மாதிரி மனம்ங்கிறது ஆக்சுவலா நமக்கு இறைவன் கொடுத்த ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். நாம அதை எங்க கொண்டு வச்சிடறோம்? கர்த்தா, டூயர், நான் மனம். எப்படி எடுத்துக்கிறோம்? நான் மனம். அதிலிருந்து அதுதான் மனம் பலகீனம் அடைவதற்கு காரணம், மனம் நோயுறுவதற்கு காரணம். எப்படி எடுத்துக்கிட்டோம்? நான்னா மனம். அப்படி இல்ல, மனம் என்பது என்னுடைய கரணம். என்னுடைய பேனா நான் அல்ல, என்னுடைய புஸ்தகம் நான் அல்ல, என்னுடைய கண் எடுங்க அது நான் அல்ல. சோ என்னுடைய போது இட் இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் மீ. அதை புரிய வைக்கிறது தான் இந்த பதஞ்சலி யோக சாஸ்திரத்துடைய இது. சோ ஏன் மனதை பத்தி படிக்கணும்னா, வாழ்க்கையுடன் மனம் ரொம்ப ரொம்ப சம்பந்தப்பட்டிருக்கு. ஒரு மனிதனுடைய சந்தோஷம் யார் நிர்ணயம் பண்றது? அந்த மனதினுடைய பலம் தான் அவனுடைய சந்தோஷத்தை முடிவு செய்கிறது. ஆனா நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? அவன் சம்பாதிக்கிற சொத்து, அவன் வச்சிருக்கிற உறவினர்கள், அவன் பெறுகின்ற புகழ், பேர், இதுதான் அவனுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குன்னு நாம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். இறைவன் என்ன சொல்றாரு? வாழ்க்கைக்கு மனம், வாழ்க்கையினுடைய சந்தோஷத்திற்குன்னு எடுத்துக்கலாம். மனம் ரொம்ப சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. அதனாலதான் இந்த நூல் நமக்கு என்ன பண்ணுதாமா? நம்மை நமக்கு காட்டி கொடுக்கிறது. நம்ம இடத்துல அவங்க தப்பு இவங்க தப்பு எல்லாம் விட்டுட்டு யூடர்ன் போட்டு உள்ள வந்து நம்மிடம் எந்தெந்த இடத்துல குறைகள் இருக்கு, அது எப்படி சரி பண்ணலாம். அது மனம்ங்கிறது என்னது? அடுத்தது ஒரு கரணம் சொன்ன பாத்தீங்களா? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். எதுக்குங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்? அறிவுக்கு ஒரு கரணம். அடுத்த என்ன எழுதிருக்கு? அறிவுக்கு அது ஒரு கரணம். அறிவு எப்படி ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெண்டு விதமா அறிவு ஏற்படும். ஒண்ணு, இப்படி கண்ணு அப்படின்னு பாக்குறீங்க, அங்க என்ன இருக்குது? ஒரு செடி இருக்குது, கொடி இருக்குது. இது சாமானிய கரணமா இருக்கு. அப்ப மனம் சாமானிய கரணம். மனம்ங்கிறது ஏன்னா இந்திரியங்கள் பாக்குது, கண்ணு பாக்குது, அது விஷயத்தை கொண்டாந்து விருத்தி ரூபத்துல தாட் ஃபார்ம்ல கண்ணு கொண்டாந்து மனசுகிட்ட கொடுத்துரும். இதான் நான் பார்த்தேன். கண்ணுல கண்ணு தெரியுது எங்க தெரியும்? மனம் தான் டிசைட் பண்ணாது என்ன பொருள்ங்கிறது. கண்ணு டிசைட் பண்ணாது. கண்ணு அந்த பொருளுடைய ரூபத்தை எடுத்து கொண்டு மனத்துட்டு கொடுத்துரும். மனம் தான் டிசைட் பண்ணும். இது செடி, இது மரம் அப்படிங்கிற அந்த ஞானம் ஏற்படுகிற இடம் கண்ணல்ல, மனம். அந்த ஞானம் ஏற்படுறதுல ரெண்டு டைப்பா பிரிக்கலாம். ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா சாமானிய கரணமா இருக்கும். மனம் இப்படி பாக்குதா, கண் பாக்குதா, ஞானம் வந்துருச்சு. காது ஒரு சப்தத்தை கேக்குதா, இந்த சப்தம் எங்க இருந்து வருது, முன்ன வருதா, பின்ன வருதா, பின்னால வருதா, முன்னால வருதா, இதை பத்தி அறிவு ஏற்படுது பாத்தீங்களா? அதெல்லாம் சாமானிய கரணமா அப்ப இருக்கும். எப்ப அந்த மனம் விசேஷ கரணமா இருக்கும்? விசேஷ கரணமா அது இருக்கும். சில சமயம் மனம் சாமானிய கரணமாக, கரணம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இப்ப கண்ணு காதல கொண்டாந்து செய்தி கொடுக்கும் போது அது சாமானிய கரணம். எப்ப விசேஷ கரணாக தெரியுங்களா? யூகிக்கும் பொழுது. ஒன்ன வச்சு இன்னொன்னு யூகிக்கிறோம் பாத்தீங்களா? அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம்? அனுமானம். யூகித்தல் என்னது? அனுமானம். அனுமானம்னா சாஸ்திரம் கொடுக்குற உதாரணம். நீங்க ஒரு பாதையில போயிட்டு இருக்கீங்க, காட்டுக்குள்ள ஒரு தூரத்துல ஒரு மலை தெரியுது. அந்த மலையிலிருந்து புகை வருது, உங்களுக்கு தெரியுது. புகை மட்டும்தான் தெரியுது. உடனே நீங்க என்ன யூகிக்கிறீங்க? அங்க நெருப்பு இருக்கு. ஆனா நீங்க நெருப்பை பார்க்கல. கண்ணு உங்களுக்கு நெருப்பை கொண்டாந்து கொடுக்கல. கண்ணுல நெருப்பு பாக்குறீங்க, இது நெருப்புன்னு சொல்றது சாமானிய கரணமா இப்ப வேலை செய்யுது. மனம் நெருப்பை பாக்குறீங்க, இது இங்க நெருப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றீங்கன்னு வச்சுங்களேன். அது சாமானிய கரணம். அப்படியும் மனம் வேலை செய்யும். மனம் இன்னொரு மெத்தடு, யூகிக்கும் சக்தி கொண்டது மனம். ஏன்னா கண் யூகிக்க, அந்த நெருப்பே இல்லாத கண்ணு சொல்ல கிடையாது. அந்த இடத்துல நெருப்பு இருந்தா நெருப்பு கொண்டாந்து நீ கண் கொண்டாந்து மூளை கொடுக்கும். நெருப்பு நம்ம பாக்குறோம், ஆனா யூகிக்கிறோமா இல்லையா? அதுக்குத்தான் அப்ப அந்த இடத்துல மனம் எப்படி கரணமா செயல்படுது? இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் விசேஷ கரணம். அது பாத்தீங்கன்னா யூகிக்கிறது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கறது என்னது? ஒருத்த காட்டுக்குள்ள போறான். இதெல்லாம் சாஸ்திரம் கொடுக்குற உதாரணம். காட்டு எருமை இது வரைக்கும் பார்த்தது இல்ல, ஆனா அந்த காட்டுல வெறும் காட்டு எருமை நிறைய சுத்துப்பா, பார்த்து போன்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. இவன் கேட்கறான், காட்டு எருமைனா எப்படிங்க இருக்கும் அப்படின்னு. அவர் என்ன சொல்லுவாரு? வீட்டு எருமை பார்த்துருக்கீங்களா? இதுதானே வீட்டு எருமை, இதை போலதான் அது இருக்கும், உபமானம். ஆனா இதை விட இன்னும் கொஞ்சம் பெருசு, வயசுன்னா அது கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும், இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்குன்னா
அங்க காட்டுக்குள்ள போகும்போது இதுவரைக்கும் அவன் பைசனை பார்த்தது இல்ல. ஆனா பைசனை பத்திய ஞானம் அவனுக்கு ஏற்பட்டுரும். பார்த்தோம் இதுதான் பைசன். ஆனா இதுக்கு முன்னால அவன் பைசனை பார்த்து அந்த ஞானம் உள்ள கிடையாது. ஆனா எப்படி அவன் யூகித்தான்? அந்த உபமானத்தை வச்சு வீட்டுல இருக்கிற எருமையாட்டம் இது வருது அவர் சொன்னாரு, அப்ப இது பைசனாத்தான் இருக்கணும்னு யூகிக்கிறானா? அதுக்கு பேரு அனுமானம். உபமானம். ஃபர்ஸ்ட் புகைய பார்த்துட்டு நெருப்பு இருக்குன்னு சொல்றது அனுமானம். தமிழ்ல அனுமானம் பண்றது. வீட்டு இருக்கிற எருமையை பார்த்துட்டு இங்க இது காட்டு எருமையின் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேரு உபமானம். அடுத்தது அர்த்தாபத்தி அனுபலத்தில சொல்லுவேன். நிறைய வேகத்தில் நம்ம யூகிப்போம். மனம் நிறைய யோசனை பண்ணும். இப்ப அர்த்தாபத்தின்னு பாத்தீங்கன்னா டபுள் இன்ஃபரன்ஸ் பண்ணுவோம். அப்படின்னா இப்ப நைட் ஃபுல்லா மழை பெஞ்சிருக்கு, நம்ம மழை பெஞ்சதையும் பார்க்கல, இடிச்சதோ மழைக்குண்டான சிம்டம் எதுவுமே நம்ம பார்க்கல. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா புகையை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, அதை வச்சு நீங்க நெருப்பு யூகிச்சீங்க. ஆனா நைட் ஃபுல்லா மழை பெஞ்சதுக்கு உண்டான சிம்டம் நமக்கு எதுவுமே தெரியல. காலையில போய் வாசல பார்க்கும்போது தண்ணி நிக்குது அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம்? எவ்வளவு மழை பெஞ்சிருக்கும், மழை பெஞ்சிருக்கா, இல்ல இந்த தண்ணி எப்படி வந்திருக்கும், மழை பெஞ்சு வந்ததா, இல்ல லாரி தண்ணி சிந்திட்டு போச்சா, எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியுது. பாத்தீங்களா? அதுதான் என்ன சொல்ல அர்த்தாபத்தி, டபுள் இன்ஃபரன்ஸ். ஈஸியா புரிஞ்சுக்கணும், அவ்வளவுதான். இன்ஃபரன்ஸே தான், பட் டபுள் இன்ஃபரன்ஸ், வித்தவுட் எதையும் பார்க்காம ஒரு யூகிக்கிறது. அடுத்தது அனுப்பலப்தின்னு சொல்லுவோம். அனுப்பலப்தினா இப்ப நான் கை காமிக்கிறேன், கையில் ஒன்றும் இல்லை, என் கையில நெல்லிக்கடி இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் போது அது உங்களுக்கு ஒரு ஞானம். கையில் இல்லைன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க பாத்தீங்களா? அதுக்கு பேரு அனுப்பலப்தி பிரமாணம் சொல்லுவோம். இது எல்லாம் யார் செய்யறது? இதெல்லாம் என்னது? விசேஷமாக இந்த இடத்தில் எப்போ ஒரு அனுமானம் பண்ணும் போது, ஒரு யூகிக்கும் போது, ஒரு உபமானத்தை வச்சு இன்னொன்னு புரிஞ்சுக்கும் போது, அல்லது டபுள் இன்ஃபரன்ஸ் பண்ணும் போது, அல்லது கையில் ஒன்றும் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கும் போது, இந்த மாதிரி இடத்துல மனம் விசேஷகரணம். வெறும் கண்ணை வச்சு நமக்கு ஞானம் ஏற்பட்டா மட்டும் பத்தாது. மனம் சில இடத்துல எப்படி இருக்கும்? விசேஷகரணமாகவும் செயல்படும். அடுத்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்கலாம். கரணத்தை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கங்கள், பிரமாணத்தை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கங்கள் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம்.